امروز سالگرد 155مین سالگرد کمون پاریس است و از رفیقمون نادر طیف که در این مراسم حضور دارن و همواره در تمام مراسمی که امسال برگزار شد شرکت کردن. ازشون خواهش میکنیم که برنامه‌های امسال و برنامه‌ای که امروز اجرا شد برای ما توضیح بده. بله، عرض کنم به حضورتون که مراسم سالگرد کمون پاریس معمولاً آخر هفته خونین انجام میشه. هفته‌ای که در واقع هفته آخر حیات کمون پاریس بود که در واقع ارتش ورسای ریخت تو پاریس و هزاران نفر رو کشتار کرد و در واقع کمون پایان یافت. چیزی به اسم کمون میشناسه. برنامه رو یک انجمنی فراخوان میده برگزار میکنه که اسمش هست انجمن دوستان کمون پاریس که گفته میشه قدیمی ترین انجمن در میان حدود، میگن که توی فرانسه 700,000 تا انجمن هست و گفته میشه که این انجمن دوستداران کمون پاریس قدیمی ترین این انجمن ها هست. بعد برنامه به این شکل هستش که فراخوانش توسط این انجمن داده میشه. وقت داخل این انجمن یا افراد عضو هستن یا گروه‌های هم میتونن عضو این انجمن باشن، گروه‌های سیاسی مختلف عضو این انجمن باشن. برنامه معمولا به این صورته که یک تجمعی چند ساعته در میدان جشن‌های پاریس که در خیلی دور نیست از قبرستان پرلاشز برگزار میشه. اونجا گروه‌های سیاسی مختلف از حزب کمونیست فرانسه گرفته تا حزب آنتی کپیتالیست تا فدراسیون آنارشیست، سندیکای سولیدر، انجمن اندیشه آزاد اونجا میز میذارن، نشریاتشون کتاباشون رو روی میز میذارن. اونجا یه سنم هست که ترانه خونده میشه، یادآوری‌های تاریخی میشه در رابطه با کمون پاریس. بعد که اونجا تجمع در واقع بعد از حدود 3 ساعت پایان پیدا میکنه، اون جمعیتی که اونجا حضور دارن به صورت راهپیمایی به سمت به اصطلاح قبرستان پرلاشز میان. پشت سر من یک دیواری هست که رو اون دیوار یه دونه پلاک هست که در واقع گفته میشه که آخرین گروه از کمونارت‌ها زن و مرد در پای این دیوار گذاشته شدن و در واقع تیرباران شدن و این دیوار از اون به بعد بعدها تبدیل شد به دیوار کمونارت‌ها. بنابراین با راهپیمایی از میدان جشن‌ها به پای این دیوار مردم میان، دست گل میذارن. الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم یک گروه موزیک که اسمش هست بریگاد لویز میشل در حال اجرای ترانه‌هایی که بیشتر توسط شاعرها و ترانه‌سراهای اون زمان، همون زمان کمون، حالا یه ذره قبل‌تر در طی کمون یا بعد از کمون سروده شده، از جمله سرود معروف انترناسیونال که اوژن پوتیه سرودتش و در آغاز اینجا خونده شد. الان دارن یه سری ترانه‌های دیگه از جمله فصل گیلاس ها رو چیز میکنن که یکی از ترانه‌های معروف در واقع کمون پاریس هست. دستگلایی گذاشته میشه و بعد از مدتی هم بالاخره خاتمه پیدا کنه. امسال 155مین سالگرد کمون پاریس هست. برنامه‌های من به یاد دارم که 5 سال پیش که 150مین سالگرد بود، برنامه‌ها یه ذره مفصل‌تر بود ولی تقریبا همینجور بود. اون تجمعی که توی به اصطلاح میدان جشن‌ها پلاس دفت بود یه ذره بیشتر بود، یه ذره برنامه‌ها به اصطلاح سنگین‌تر بود و تجمع هم اینجا وسیع‌تر بود. ولی خب به صورت سمبولیکه دیگه. به هر حال واقعا من داشتم با یکی از دوستان فرانسوی صحبت می‌کردم، میگفتم ببینیم کمون پاریس چه تأثیری داشته که هنوز بعد از 155 سال بالاخره جمعیتی میان
و به یادش تظاهرات میکنن، به یادش دست گل میذارن، به یادش ترانه و سرود میخونن و اینا. یه ذره قبلترش من با یه دونه رسانه سوئیسی گفتگو میکردم و چون گفتش که میدونست که من ایرانی هستم، میگفت من فکر نمیکردم که حتی گفت با یک ایرانی دیگه مصاحبه کرده و اون ایرانی بهش گفته که تو ایران هم در رابطه با کمون خیلی صحبت میشه. گفتم بله درسته که کمون توی شهر بوده، ولی توی به اصطلاح ما کتاب داریم، مقاله داریم کلی در مورد کمون پاریس. یعنی کمون پاریس فقط تو پاریس بوده ولی به اصطلاح بازتاب جهانی داشته و طبیعیه که تو جنبش چپ ایران از کمون صحبت شده، صحبت میشه و صحبت خواهد شد. درود بر شما نادر. La bouche pleine et buvant dur au mur, qu'avez-vous fait? Je suis dévote, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû pour échapper aux autres et ces 8 jours dans un placard. Qu'avez-vous fait? Pour pas grand-chose de la misère et des enfants, il est temps que je me repose. J'ai 70 ans. Allons-y tout de suite et fusillez-moi vite, Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait? Voici la liste avec les noms de 100 coquins, femmes et enfants de communistes. Fusillez-moi tous ces gredins. qu'avez-vous fait? Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget et tenez, en voici la preuve. Regardez s'il vous plaît. Au moins je porte encore mon brassard tricolore, Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait? 4 blessures, 6 campagnes et 2 congés, je leur en ai fait boire de dur, je suis lorrain, ils sont vengés. qu'avez-vous fait? Moi j'étais dans une ambulance, les femmes ne se battent pas, et j'ai soigné sans différence les soldats. Moi je m'appelle Auguste, et j'ai 13 ans tout juste, Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur, qu'avez-vous fait? Oh, je suis mort, un soldat sans doute enivré a tué mon père à la porte et mon crime est d'avoir pleuré. qu'avez-vous fait? Salut Charles, fais-moi vite trouer la peau car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Et d'un tu vois ma lune et de vive la commune. Évolué depuis le 19e siècle. Alors le jeu est très très simple. Je vais vous demander de quand date ma citation. Il y a 2 réponses possibles. 19e siècle ou 21e siècle. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez compris les règles? Et si vous me dites le nom, vous gagnez un badge. Gagner un badge incroyable des pétroleuses si vous trouvez l'auteur des citations. Donc la première, attention. Il ne devrait y avoir au monde que des femmes d'intérieur, que l'on formerait non à l'arrogance, mais au travail et à la soumission. C'est presque facile, attention. Qui dit 19e ou 21e siècle? Je veux lever les mains qui disent 19e siècle. Balzac. Et un petit Balzac. Oh, l'audace. L'audace, Ok. mais ce n'est pas Balzac. Et qui dit 21e siècle?
Oh, la foule est maligne, la foule a gagné, c'était Schopenhauer. Schopenhauer, bravo. Attention, je vous en fais une deuxième. Le progrès, c'est de permettre aux femmes de rester à la maison. 19e ou 21e? Alors, qui dit 19? Ok, tout le monde dit 21? 21 l'emporte. Et notre Marine Le Pen. Oh. Ah, on a un public très fort aujourd'hui. Il n'y a pas de génie féminin. Les femmes forment un sexe purement décoratif. Marilyn Monroe. C'est pas Nietzsche. Alors, qui dit 19e? Ça aurait pu. Et qui dit 21e? Ok, c'est le 19e, c'était Oscar Wilde. Ah. Ah oui, c'était ça. Ah. Ok. On apprend tous les jours. Je vois que c'est comme il y a des fois des... Alors, attention. Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. 19e ou 21e? Ça devient serré là. Ok, qui dit 19? Ouais. Ouais, à 16h. Parce que si on insiste à Vous essayez de protéger Paris. Ça va l'histoire de
Valentin, il était surpris. Il s'attendait pas à ce que je sois là. J'ai dit qu'il y avait une ou deux ou pas? Et il y avait qui avec eux? Selma, Valentin. Mais attends, c'est moi. Il attendait personne. Mais ouais, dommage, je m'aurais pu. Mais ouais, je continue avec. Prendre à toutes les fenêtres. Alors maintenant, nous allons procéder à la lecture de l'appel de l'association et des 70 partenaires qui rédigent chaque année et qui seront lus d'une part par Michel Sivirov et moi-même, Caroline Dio, pour rendre hommage à ce rassemblement une fois de plus. Michel, la parole est à toi. Alors, texte commun des partenaires de la montée au mur, 30 mai 2026. La commune, garante universelle de la paix. Après le désastre de Sedan, conséquence prévisible des prétentions expansionnistes de Napoléon III, la commune de Paris, tout en affirmant son droit sur les canons menacés de saisie par Pierre et Gambetta, tous deux bellicistes et ennemis du peuple travailleur, prit un ensemble de mesures qui toutes constituaient les bases d'une paix et d'une harmonie susceptibles de s'étendre à tous les peuples. Séparation de l'Église et de l'État, service public de l'instruction, encadrement des loyers, protection de l'enfance, commencement d'une santé publique, diminution de la durée journalière de travail, interdiction du travail de nuit, égalité salariale homme-femme, reconnaissance de l'union libre, liberté de la presse, abolition de toutes les lois de censure. La commune adopte le principe de la citoyenneté et de la République universelle. La commune l'émanation détestait la guerre et ses symboles. Le sort de la colonne Vendôme était scellé dès avant l'insurrection, lorsque Gustave Courbet demanda sa démolition et son remplacement par un monument républicain. Le culte de Napoléon Ier, repris jusqu'au ridicule par son neveu Louis Bonaparte, ne passait pas dans la population travailleuse. Karl Marx avait d'ailleurs prévu, dès le coup d'État de 1851 de ce voyou surnommé Badinguet, que la colonne serait abattue. Cela se produisit le 16 mai 1871, sous les acclamations des Parisiens. La Troisième République, fondée sur l'assassinat d'au moins 20 000 communards et communardes et dépourvue de constitution, la fit reconstruire. Le rejet de la guerre par le peuple ouvrier est systématiquement oublié ou déformé par l'histoire officielle. Nul doute qu'un nouveau pouvoir ouvrier et populaire s'en prendra à ce symbole de la guerre et du bonapartisme, fondement de la Ve République. La commune fut saluée comme la première expérience d'un pouvoir ouvrier qui pourrait inspirer les travailleuses et les travailleurs du monde entier. Tous les mouvements sociaux se sont référés à la commune de Paris. Récemment, aux États-Unis, dans les manifestations contre la guerre et contre la persécution des immigrés et immigrés en France, dans les mobilisations des Gilets jaunes, en Italie et en Grande-Bretagne, dans les puissantes manifestations contre la guerre et contre les génocides des Palestiniennes et Palestiniens. Le gouvernement archi-minoritaire de Macron impose, grâce à des manœuvres de division, des budgets exponentiels d'armement qui accélèrent la destruction des services publics. Pour imposer le militarisme dans les écoles, à l'université, dans toute la société, Macron et ses alliés d'extrême droite et d'ailleurs s'en prennent aux libertés démocratiques, à la liberté d'association, comme en témoigne la loi séparatisme et le projet d'une loi aggravant celle-ci, en particulier en direction des musulmanes et musulmans, ou réputés comme tels. Dans le même temps, des parlementaires s'attaquent frontalement à la liberté d'expression, avec l'effroyable proposition de la loi Yadon. Inspirée par Trump
et Milei. Le gouvernement s'en prend aux jours chômés et payés du 1er mai. Et cela constitue plus qu'un symbole. Mais sur ce point, il vient d'être, malheureusement provisoirement, battu par la mobilisation populaire et syndicale. La guerre est une nécessité pour un système économique complètement épuisé, incapable de trouver de nouveaux marchés, sauf à détruire des pays entiers, comme l'ont projeté Trump et son allié Netanyahou pour l'Iran et le Liban. Macron et ses généraux désignent la Russie comme un nouvel ennemi, sous prétexte de défendre l'Ukraine, aggravée et occupée militairement par le régime de Poutine, mais objet d'un pillage de ses ressources par les États-Unis. Pour les dirigeants des pays impérialistes, y compris la France, pour les actionnaires de l'industrie d'armement et de l'intelligence artificielle, il faut la guerre, et pour cela, désigner des ennemis. Contre cette barbarie qui nous guette, où que nous soyons, les travailleuses et les travailleurs montrent la voie. En Europe, où les dockers de Gênes et de plusieurs grands ports ont bloqué des cargos transportant des armes à destination d'Israël. Aux États-Unis, où de semblables mobilisations se sont produites dans des aéroports, en Espagne, où, expression de la force populaire, le gouvernement interdit l'utilisation de ces bases à Trump en attendant la nécessaire fermeture des bases américaines. Une coordination de toutes ces mobilisations se cherche. Nous saluons toutes les initiatives contre la guerre, comme récemment les nombreux rassemblements en France et ailleurs. Oui, nous, héritières et héritiers de la Commune, sommes une force capable de s'opposer à la barbarie. Nous ne sommes plus en 1914. Les peuples sont conscients et résolument opposés à la boucherie dont ils voient chaque jour les images sur les réseaux sociaux et les médias indépendants. Les grandes trahisons seront impossibles à faire accepter. Les organisations et associations qui participent à la montée au mur des fédérés sont porteuses de ce message d'espoir et d'appel à la mobilisation internationaliste. Vive la Commune! Le monde va changer de base, nous sommes bien, soyons tous. C'est la lutte finale pour nous et demain. International sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. International sera le genre humain. Des paroles suprêmes, ni Dieu ni Seigneur ni tyran. On est au monde humain, écrivons le salut commun, pour que le gouvernement de l'ordre soufflons nous-mêmes de notre forge, faisons le faire quand il est chaud. C'est la lutte.